یا اللہ کہاں چھپوں؟ اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو؟ اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ وہ تو کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی اسے چیل کووں کے آگے ڈال دینا تھا۔ ہال روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا۔ حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے لمحے ہی وہ چونک گئی۔ اسے اس کے لاکس کھلے نظر آئے۔ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی تھی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا کر اپنا کالا دوپٹہ ایسے اوڑھا کہ کار پارٹس کا ہی گمان ہوتا تھا۔ اے اللہ، میں آپ کا نام لے کر سب چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اس کار کا لاک کھلا رکھ کر میرا اس بات پر ایمان پختہ کر دیا ہے کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اے اللہ، مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا۔ حالہ نے آنکھ بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو مخاطب کیا تھا۔ ضامن، کچھ خدا کا خوف کھا یار۔ کسی دن تیری اس بھلکڑ نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا۔ اسفند نے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے ضامن کو لتاڑا۔ پتہ نہیں یار، مجھے کیسے بھول گیا۔ ضامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار لاک لگانا کیوں بھول گیا تھا۔ ضامن اور اسفند بال روڈ اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو گاڑی کا لاک کھلا دیکھ کر اسفند کا میٹر گھوم گیا۔ دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کر دوں۔ تجھے سیکریٹ سروسز آخر کیسے لے لیا ہے؟ میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں۔ اللہ ہی پوچھے تجھے۔ اسفند کے تانے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک آئی برو اٹھا کر دیکھا اور بے اختیار کہکا بلند کیا، یہ بیویوں والے تانے دینے سے ذرا پرہیز کیا کرو۔ ضامن نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے گمگیر آواز میں کہا۔ 6 فٹ سے بلند قد، مضبوط چوڑے شانے، گھنے سیاہ بال، گہری پرسونچ آنکھیں، کھڑی ناک اور گندمی چمکدار رنگت، جس کو پیور رشین بیوٹی کہا جاتا ہے۔ کلین شیو جہاں سے گزرتا تھا لڑکیوں کے دل دھڑکا جاتا تھا۔ بقول اسفند کے ہم اتنی توپ چیز ہے نہیں جتنا سیکریٹ سروسز نے ہمیں بنا دیا ہے۔ ضامن اور اسفند چائلڈ ہوڈ بڈیز تھے۔ شروع سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی، اور وہ دونوں نے آرمی کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ سیکریٹ سروسز کو بھی جوائن کیا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ویسے تو دونوں کی فیملیز اسلام آباد میں رہتی تھیں، لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی تھی۔ آج کل لاہور میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث یہ دونوں ہر ٹاؤن میں رینٹ پر فلیٹ لے کر رہ رہے تھے۔ حالہ دم سادھے پچھلی سیٹوں کے درمیان لپٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سیکریٹ سروسز کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچا دیا ہے، یہ یقیناً میری مدد کریں گے۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹس کی بلڈنگ کی کمپاؤنڈ کی انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹ میں ارتعاش محسوس کر کے دونوں چونکے اور ہاتھ پینٹس میں موجود گنس پر گئے۔ جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا، تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈز اپ کہا۔ حالہ اتنے قریب 2 گنس دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی۔ ایک کے بعد ایک دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا، مگر گن والا ہاتھ بدستور وہیں تھا۔ اپنے اتنے قریب گن دیکھ کر حالہ کی آنکھیں دشت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اگر ایک آواز بھی اور نکالی تو یہیں بھون کر رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی۔ صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشقت برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہیں پر وہ ڈہ گئی تھی۔ واٹ دا ہیل! اٹھو، ڈرامے مت کرو، ادروائز تم مجھے جانتی نہیں، ضامن نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اسفند نے بھی پیچھے ہوتے اس کی ڈھلکی کلائی پکڑ کر جوں ہی نبض چیک کی، وہ واقعی میں بہت مدھم چل رہی تھی۔ چھوڑ دے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے، اسفند نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ اب اس بلا کا کیا کریں؟ ضامن نے کس قدر جھنجھلاہٹ سے کہا۔ بلا تو واقعی ہے، اسفند نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو۔ ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں اسے اسفند کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اب کیا کریں اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا۔ فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشن سے دونوں گزرے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں لے چلیں، کیوں نہ کہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا تو بیٹا اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ ضامن کی بات پہ اسفند غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل، چیک کر پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ مجھے مس بیل دے دینا، مجھے مس بیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ ضامن نے بالآخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ اسفند لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلی
सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जो कि इमरजेंसी के लोगों के बचाव के लिए एक रास्ता था। थोड़ी देर बाद असफन की मिस्ड कॉल आई, जिसका मतलब था कि इनके फ्लैट तक रास्ता क्लियर है। जामिन ने फुर्ती से हाला को कांधे पर डाला, गाड़ी लॉक की और पिछले रास्ते की जानिब दबे कदमों से बढ़ने लगा। फ्लैट में दाखिल होकर इसने एक कमरे में हाला को बेड पर लिटाया। ये 2 कमरों का फुली फर्निश्ड और लग्जरी फ्लैट था। एंटर होते ही एक छोटा सा कॉरिडोर, जिसके एंड पर दाएं जानिब 2 बेडरूम, सामने बड़ा लाउंज जिसके साथ अमेरिकन स्टाइल ओपन किचन और इसके साथ स्टोर और लॉन्ड्री भी थी। लाउंज में बड़ी सी ग्लास वॉल थी, जिसमें 1-2 दरवाजे छोटे से टेरेस में खुलता था, जहां चीज़ रख कर साथ में मुख्तलिफ प्लांट से एक खूबसूरत सा सिटिंग एरिया भी बनाया गया था, जहां अक्सर रात या शाम में असफन और जामिन चाय पीते थे। सामिया को कॉल करके अभी और इसी वक्त आने का कहो। जामिन हाला को बेड पर लिटा के बाहर आते ही असफन से बोला। समिया ना सिर्फ असफन की मंगेतर थी, बल्कि इन्हीं के साथ इंटेलिजेंस में IT डिपार्टमेंट से मुंसलिक थी। इसको बुलाने का मकसद, वैसी भी शाम हो गई है, रात तो नहीं हुई, इसकी चेकिंग मैं या तुम तो नहीं कर सकते, सो समिया ही करेगी और इसको अपना सिस्टम लाने का कहना। क्यों ना कि इस लड़की के होश में आते हुए इसका सारा डेटा समिया चेक करेगी। पता नहीं कौन है ये और इसका मकसद क्या है। इस मकसद के तहत कार में थी। ओके, जामिन की बात समझते हुए असफन ने कॉल करके समिया को अपने यहाँ आने का कहा। हेलो गाइस, 15 मिनट बाद इनके फ्लैट की बेल हुई। असफन देखने गया, इसके साथ समिया लाउंज में एंटर हुई। क्या हुआ है, इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ब्लैक जीन्स पर हिस्प सबक ग्रीन और ब्लू जिसी का कुर्ता पहने, ब्लू स्टारर गले में डाले और ऊंची सी पोनी टेल और नज़र के ग्लासेस लगाए, पाँव में जॉगर्स पहने वो अपने टाम बॉय ये रखती थी, हुलिये में रहती थी। ठीक है, नकूश, निडर और कॉन्फिडेंट, मैं भी बहुत क्यूट। जामिन ने सारा वाक्य सुनाकर लड़की को चेक करने का कहा, क्यों ना कि वो खुद लड़कियों से 2 मील दूर ही रहता था। सारी बात समिया ने खामोशी से सुनी। ये बताओ कि इसे गाड़ी से यहाँ तक उठाकर तुम लाए थे या असफन और जामिन के मुकाबले सोफे पर बैठी वो मशकूक नजरों से ने देख रही थी। तुम दोनों का कोई हाल नहीं। अब क्या लिख कर दूँ कि मैंने ही इसे उठाया था? तुम्हें यहाँ तफ्तीश के लिए बुलाया? तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया, जो काम कहा है वो करो। जामिन ने उसे झाड़ पिलाते कहा। इन सबको पता था कि वो काम के वक्त किसी किस्म की इधर उधर की बातें बर्दाश्त नहीं करता। समिया इसका खराब मूड देखकर जल्दी से उठी और इस कमरे में गई जहां हाला मौजूद थी। एक अजीब सी कशिश थी इसमें, जो लोगों को अपनी जानिब खींचती थी। समिया भी इस बात की मुतारफ हुई। इसको चेक करने के साथ साथ वो इसे होश में लाने की कोशिश करती रही। आखिर 5-10 मिनट के बाद इसे होश आ गया। सामिया को इसके पास से कोई काबिल कदर चीज़ नहीं मिली। आंखें खोलते ही जो चेहरा हाला को नजर आया वो इसके लिए बिल्कुल अनजान था। कौन हो तुम? हाला एकदम घबराकर उठी। समिया एकदम पीछे हुई। हाला ने घबराकर जानो जानिब देखा। डियर, ये तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम कौन हो। समिया ने दीवार के पास पड़ी राइटिंग टेबल की कुर्सी पकड़ के बेड के करीब रखते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ? इसने समिया का सवाल नज़रअंदाज करते हुए एक और सवाल किया। देखो लड़की, अभी तक तो तुम ज़मीन पर ही हो, लेकिन वो जो बाहर एक बॉगी मैन बैठा है ना, वो तुम्हें आलम बाला में पहुँचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। कौन? हाला की आंखें दश्त से फैल गईं। पहला ख्याल यही आया कि वो इन लोगों के हत्थे चढ़ गई है। उसे भूल गया था कि इसने इसी की गाड़ी में पनाह ली थी। मैडम, वही जिसकी गाड़ी में तुमने पनाह ली थी। समिया के कहने पे इसके दिमाग में बेहोश होने से पहले का सब मंजर स्पार्क हुए। ओह, मैं कैसे भूल गई कि अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए एक राह निकाली थी। खुद से मुखातिब होते इसने सोचा। शुक्र। बेख्तियार मुस्कुराते इसने दिल पर हाथ रखकर बुलंद आवाज़ में कहा। क्या मतलब? समिया, जो इसकी मुस्कुराहट से अभी सही से मुतासर भी नहीं हो पाई थी, इस कदर ताज्जुब से बोली। इस शुक्र का मकसद? अभी इसका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समिया ने उठकर दरवाज़ा खोला। क्या है? वो पहले ही ने मशकूक समझ रही थी और अब हालांकि शुक्र करने वाली बात सुनकर भी कंफ्यूज हो गई थी। जामिन पूछ रहा है कि कुछ बताया लड़की ने? मेरी तो बचपन की रिश्तेदारी है ना, जो मिलते ही मेरे गले लगकर सब बता देगी। समिया ने अपना गुस्सा असफन पर निकाला। मेरा क्या कसूर है यार? अच्छा, इसको लेकर बाहर आओ, इसने मुड़ते हुए कहा। चलो, तुम्हारी पेशी आ गई है। समिया ने उसे उठने और अपने पीछे आने का कहा। हाला को अब तसल्ली हो गई थी कि वो महफूज हाथों में है। समिया के पीछे चलते हुए वो सब अल्फाज तरतीब दे रही थी जो यकीनन उसे इस शख्स के सामने कहने थे, जिसके जारहाना तेवरों से वो बेहोश हुई थी। लाउंज में आकर समिया इसके सामने से हटी और फिर जामिन और हाला आमने सामने थे। जामिन खड़ा होकर इसके सामने आया और जांचती हुई नज़रों से इसे देखा। हाला को अपना एतमाद बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? कहाँ से आई हो? और हमारी ही गाड़ी में क्यों बैठी? अलिफ से ये तक शुरू हो जाओ, और अगर एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तो मैं ये नहीं देखता कि मुजरिम मर्द है या औरत। एक जैसा सलूक करता हूँ। जामिन के खुश्क और बेलचक लहजे ने इसके हवास तलब कर दिए थे। समिया सब नोट कर रही थी। समिया, सब नोट करो और इसी वक्त इसका सारा बायोडेटा निकालो। असफन से बता चुका था कि लड़की के पास से कुछ नहीं मिला। मेरा नाम हाला सरफराज है। पेरेंट्स का बचपन में इंतकाल हो गया था। SOS विलेज में कौन मुझे छोड़ गया मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझे पढ़ाया पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं इस कॉम में मास्टर्स करके एक अखबार में रिपोर्टर हूँ। इकबाल टाउन में किराए के फ्लैट में रहती हूँ।
پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگیں اور وہ میں نے شائع کر دیں۔ اسے میرا سچ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کر کہوں کہ